Namaste. Dear friends, with due respect to the all poets and their works and their time, I am going to start this episode of Desi Kavitvam in our Telugu Kavitvam, fourth episode. As we have understood that we have adopted this culture of Desi Kavitvam and Marga Kavitvam from dance and music, which was already there in existence in Kannada. They have adapted the same procedures to their literature also, and fascinated by that literature, even Telugu people also, Telugu scholars, poets have adapted the same thing. There are so many reasons for the existence of Desi language. At that time, Marga Kavitvam was to be in a low profile, and Desi Kavitvam reached its peaks. But according to time, in some centuries, Desi Kavitvam played a major role, and in some centuries, time, Marga Kavitvam played. With all respect to all the different works of the Desi Kavitvam, let us understand what are its principles, what are its works, and what is the use to the society of this Desi Kavitvam. This says Desi Kavitvam is just contrary. It contradicts Marga Kavitvam. And when they give the importance to Vedas and this thing, this Desi Kavitvam gave importance to Basaveswara. They believed Basaveswara as the omnipresent, omni-existence, Paramatma, divine energy, and they started worshipping it. Nanne Chodudu, a famous Kavi, he paved the way for Marga Kavitvam, and he also paved the way for Desi Kavitvam. And he showed his inclination more towards the Desi Kavitvam. And Palkurki Somanathudu, his guru, gave the most support for this existence, spread, and for all these new types of kavitvams come into existence. Basing on this Desi Kavitvam, so many different types of kavitvams came into existence later and paved the way for the society to get more stronger and more adaptable. And in Desi Kavitvam, there is Siva Kavitrayamu. As we are having Nannaya, Tikkana, Yarana as Kavitrayamu, we are having Nanne Chodudu, Mallikarjuna Panditudu, Palkurki Somana as Siva Kavitrayam. They have chosen the area language as the language for this poetry. And they also wanted to cultivate the Bhakti creed in all the people, among the people of the society, and they started to spread for that. Only Desi Kavitvam is the best tool to spread it widely and let it stay permanently. So they have chosen Bhava Kavitvam, expression of language. They did not give much importance to that meters, to those alankaras, to all those things. So as I told, it is almost different, contrary to the Marga Kavitvam, and it gave more importance to the local styles, local people, and they made local people as a part and participle of their works, and they played a major role in educating the society and making people more and more civilized, and to know their problems and to how to solve their problems. They motivated the people also later. But in the beginning, they have started this Desi Kavitvam with Janu Telugu. Here we have to discuss one thing, as there are so many ways of music basing on the areas, basing on the place. In southern places, we will call it Carnatic music, but in northern areas, we will call it as Hindustani and like that other music.
And in dance also we say Odissi, Kathak, Kathakali like that in some areas. And Bharatanatyam, Kuchipudi in southern areas. In the same way, this Marga Kavitvam played major role taking the support of Prakrit and Sanskrit language in some areas. Some people adopted Sanskrit and Telugu as Manipravada Saili, and in southern areas, mostly in southern areas, they have adopted this Desi Kavitvam. That too for the religious propaganda. They believed they wanted to spread the religion more widely and more strongly, and they have opted this tool of Desi Kavitvam for their mission of spreading the opinion on Siva Tattvamu. So please support me, and you can always give suggestions regarding this if there are any drawbacks. And I am very sorry for not mentioning the names of the great works or the poets in their time. And as it is the restricted time for us we are having, I have to confine myself, to restrict myself to certain main points. I thought that all of you are very clever and you can go through the different works, different people, different areas and recognize the importance of the Telugu language. నమస్తే నమస్తే. ఈనాటి మన తెలుగు కవిత్వం 4వ ఎపిసోడులో మనము దేశీ కవిత్వ మార్గాలను గురించి కొంచెం సేపు ముచ్చటించుకుందాము. అవి ముచ్చటించుకునే ముందు అసలు దేశీ కవిత్వం అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉండిన భాష గురించి, ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యల గురించి, ఆర్థికము కావచ్చు, సాంఘికము కావచ్చు, రాజకీయం కావచ్చు, మతపరంగా కావచ్చు, ఇంకేమైనా కూడా అవాంఛనీయ సమస్యలు కూడా ఉండవచ్చు. వాటన్నిటినీ నిర్మూలించడానికి సాధనంగా జాను తెలుగు, అచ్చ తెలుగు భాషని తీసుకుని సంస్కృత పదభూయిష్టం కాకుండా అలంకార శోభితము అనే సూత్రానికి దూరంగా ఉండి వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని సూటిగా అందరికీ చేరేటట్టుగా చెప్పేటందుకు చేసే ప్రయత్నమే ఈ దేశీ కవిత ప్రయత్నం. అంత మాత్రాన ఇది అందంగా లేదు అనుకోవడం కాదండి. ఇది జాను తెలుగును కథా వస్తువుగా, భాషగా తీసుకుంది. ఆ జాతి ప్రజల యొక్క సమస్యలను తీసుకుంది. ఎన్నో రకాల కొత్త 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 ఆవిష్కరణలకి దారి చూపింది. ఆ ఆవిష్కరణలే మనం ఇప్పుడు ముచ్చటించుకుంటున్న ద్విపద, రగడ, యక్షగానము, శతకము, అష్టకము, ఉదాహరణ కావ్యము, గేయ కావ్యము, దేశభక్తి గీతము, ఈ విధంగా ఎన్నో శాఖోపశాఖలుగా దేశీ కవిత్వం విస్తరించింది. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త ఛందో మార్గాలకు కూడా తాను దారి చూపింది. కాబట్టి మన గురజాడ అప్పారావు గారు ముత్యాల సరాలు అనే ఒక కొత్త ఛందస్సును తీసుకుని అందులో కన్నె పిల్లల యొక్క, చిన్న పిల్లల యొక్క, ఆడపిల్లల యొక్క సమస్యలను ఏ విధంగా హృదయ విదారకంగా మనకి వివరించారో తెలుస్తూనే ఉంది. దీన్ని బట్టి దేశీ కవిత్వము తాను శాఖోపశాఖలుగా భాషని బట్టి, జాతిని బట్టి, ఆ సమస్యని బట్టి విడిపోవటమే కాకుండా, వర్గీకరించుకోవటమే కాకుండా ఒక్కొక్క విధానంగా బాల సాహిత్యము, జానపద సాహిత్యము, స్త్రీ సాహిత్యము, స్త్రీల సమస్యల సాహిత్యము, ఈ విధంగా దళిత సాహిత్యము, ఈ విధంగా తనను తాను శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించుకుంది. అసలు ఈ దేశీ కవిత గురించి 4 మాటలు మాట్లాడుకుని తర్వాత దాని యొక్క ప్రభావాన్ని చాటుకుందాము. రండి, ఇంకెందుకు ఆలస్యము. ఈ ముందు మనము ఇది ఫ్లో చార్ట్ గురించి మాట్లాడుకుని దాని తర్వాత ఈ అంశాలను గురించి మాట్లాడుకుందాము. మనము ఈరోజు తెలుగు కవిత్వం 4వ భాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ భాగంలో ప్రవేశించే ముందు ఈ ఫ్లో చార్ట్లో ఉన్న విశేషాలను ఒక్కసారి గమనించి దాని తర్వాత అవి ఏ విధంగా మనకి ఉదాహరణలుగా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ముందుగా దేశీ సాహిత్యము, దేశీ కవిత్వ విధానాన్ని మనం దేశీ సాహిత్యము, మనకు అందించబడినది సాహిత్యము
వారు చేసినది దేశీ కవిత్వ విధానము. ఈ దేశీ కవిత్వ విధానము మార్గ కవిత్వ విధానం కంటే భిన్నంగా, మార్గ కవిత్వ విధానం వైదిక ధర్మానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తే, ఈ దేశీ కవిత్వము బసవ సంప్రదాయానికి, భక్తి మార్గానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతని ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా అది ప్రాకృత సంస్కృత భాషలు, సంస్కృత తెలుగు భాషల సంగమానికి ఎక్కువ ఇష్టపడితే, ఈ దేశీ కవిత్వము జాను తెలుగు దేశీ కవిత్వానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపింది. అంతేకాదండి, మనం ఒక హార్ది కర్పూరాన్ని కానీ, కస్తూరిని కానీ, ఇంకువని కానీ ఒక బట్టలో కట్టి, మూట కట్టి కాసేపు ఉంచి తర్వాత దాన్ని తీసేసిన ఆ వస్తువుని, ఆ బట్టకి ఆ వాసన ఇంకా వస్తూనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా మార్గ కవిత్వం కన్నా దేశీ కవిత్వం చాలా మేలైనది, సులువైనది, సులభమైనది, చాలా తొందరగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళగలదు, అందరినీ చైతన్యవంతుల్ని చేయగలదు అని గ్రహించిన ఈ దేశీ కవులు ఆ మార్గ కవిత్వ విధానాన్ని నుంచి బయటికి వచ్చేస్తున్న ఆ బట్టలో ఉండే సువాసన కొంచెం దానితో పాటుగా ఉన్నట్టు వీళ్ళల్లో కూడా కొంచెం కొంచెం మార్గ కవిత్వ ఛాయలు కనిపిస్తూనే ఉండేవి. పూర్తిగా వదిలేశారని మనము చెప్పలేము. అందుకని దానిని నిబద్ధ దేశీ కవిత్వం అని, దాని తర్వాత కాలక్రమేణా దాన్ని వదిలేసిన తర్వాత అనిబద్ధ దేశీ కవిత్వం అని మళ్ళీ రెండుగా వర్గీకరించారు ఆలంకారికులు. ఈ నిబద్ధ దేశీ కవిత్వంలో ఏమవుతుందంటే ఇంకా కొన్ని ఆ పాత పద్ధతులే ఉంటాయి. వాటిల్లో కొన్ని మన క్షేత్రయ పదాలు కానీ, అన్నమయ పదాలు కానీ, ఆ విధంగా కొన్నిటిని తీసుకుంటే వాటిల్లో మార్గ కవిత్వ పోకడలు కూడా కొన్ని మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. అచ్చ తెలుగునే వాడు భాషగా వాడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ భావాల్ని వ్యక్తీకరించటంలో ఇంకా కొంచెం సాంప్రదాయ పద్ధతిని వాళ్ళు వాడారేమో అని మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. భావ ప్రాధాన్యానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతని ఇచ్చారు, భాష కన్నా భావానికి ప్రాధాన్యతని ఇచ్చారు. ఇదే కాకుండా ఇంకా ముఖ్యమైన వాళ్ళు తీసుకున్న చర్య ఏంటంటే వర్ణ వ్యవస్థని ఖండించారు. ఏ విధంగా మార్గ కవిత్వంలో అటవిని కాంచె భూమిసురుడు అంబర చుంబిత అన్నప్పుడు భూమిసురుడు అని ఒక వర్ణ వ్యవస్థని మనకు చూపించారు అనుకున్నాం కదా. ఆ విధంగా కాకుండా అసలు ఇక్కడ వర్ణ వ్యవస్థకి ప్రాధాన్యతే లేదు. అది కూడా కాకుండా వీళ్ళు రాజాశ్రయాన్ని అసలు కోరుకోలేదు. మార్గ కవిత్వంలో రాజాశ్రయాన్ని కోరుకున్న కవులు, వారి చేత మెప్పు పొందిన కవులు ఉండవచ్చు, కానీ దేశీ కవిత్వంలో మనకి కనిపించరు. అక్కడ చెదురుమదురుగా కనిపించవచ్చు, నేను పూర్తిగా ఖండించలేను. కానీ ఎక్కువ శాతం మాత్రము స్వతంత్రంగానే రచనలు చేశారు. సామాజిక దృష్టిని వాళ్ళు మనసులో పెట్టుకొని చక్కటి భాష, సామాన్యమైన భాషని తీసుకుని, అంటే అదే సరళమైన భాషని తీసుకుని కవిత్వాన్ని వ్రాయటం కూడా ప్రారంభించారు. అంతేకాకుండా ఆ దేశకాల పరిస్థితులకి వాళ్ళ కవిత్వం అర్థంగా ఉండేది, అర్థం పట్టేది. బింబ ప్రతిబింబాలు, వాళ్ళ కావ్యంలో ఉండే అంశాలు, అప్పుడు ఉన్న సాంఘిక అంశాలు బింబ ప్రతిబింబములుగా, ఇక్కడ ఏమున్నాయో అక్కడ అదే ఉండేది, ఆ గ్రంథాల్లో ఏముండేదో ఆ సమాజంలో కూడా అవే ఉండేవి. అంతేకాకుండా నన్నెచోడుడు, పాల్కురికి సోమనాథుడు, మల్లికార్జున పండితుడు అని ఈ ముగ్గురు కూడా దేశీ కవిత్వానికి చాలా సేవల్ని అందించారు. మనం ఏ విధంగా నన్నయ్య, తిక్కన, ఎర్రన అని ముగ్గురిని కూడా కవిత్రయముగా గౌరవిస్తామో, వీరి ముగ్గురిని కూడా శివ కవిత్రయముగా గౌరవిస్తూ ఉంటాము. అంతేకాకుండా వీళ్ళు అందరూ రకరకాల వాటిని అందులోంచి ఈ దేశీ సాహిత్యము తనకు తాను విస్తరిస్తూ రకరకాల ప్రహేళికలను, రకరకాల ప్రయోగాలను, రకరకాల పద్ధతులను మనకు అందించింది. అందులో కొన్ని ద్విపద, రగడ, యక్షగానం, శతకం, గేయం, ఉదాహరణ కావ్యం, అష్టకం, దండకం, ఇంతే కాకుండా వీటి అన్నిటినీ ఆధారం చేసుకుని వీటితో ప్రభావితమైపోయి కొత్త ఛందస్సులు కూడా మనకి అందించబడ్డాయి. దానికి ఉదాహరణే శ్రీ గురజాడ అప్పారావు గారు
మనకు పూర్ణమ్మ కథని తెలియజేయడానికి ఎంచుకున్న ముత్యాల సరాలు అనే ఛందస్సు. అంతేకాకుండా ఈ దేశీ కవిత్వము వర్గీకరింపబడ్డప్పుడు బాల కవిత్వం, జానపద కవిత్వం, మహిళా కవిత్వం, విప్లవ కవిత్వం, దళిత కవిత్వం ఈ విధంగా తనకు తానుగా వర్గీకరించుకుని ఆ సమస్యలకు సమాధానం చూపటానికి తన వంతు కృషి చేసింది దేశీ కవిత్వం. దేశీ కవిత్వానికి నమస్కరిస్తూ ఇప్పుడు అసలు మనం ముచ్చటించుకున్న ఈ ద్విపద ఏంటి, రగడ ఏంటి, యక్షగానం ఏంటి, శతకం ఏంటి, ఉదాహరణ కావ్యం అంటే ఏంటి, అష్టకం అంటే ఏంటి, దండకం అంటే ఏంటి, ఈ ముత్యాల సరాలు ఏంటి అనేవి మనము తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. కొన్ని మాత్రాగణ ఛందస్సులో ఉన్నాయి అన్నారు. అసలు ఛందస్సు గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. తెలుగు ఈ కవుల గురించి కూడా ఎక్కువ నేను ప్రస్తావించట్లేదు. కాకపోతే వాళ్ళు చేసిన కవితా రీతుల్ని గురించి క్లుప్తంగా 1-2 వాక్యాల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయకపోవటం చాలా నేరం అవుతుంది, శిక్షార్హం అవుతుంది ఒక తెలుగు వ్యక్తిగా నాకు అనే భావనతో వాటిని మాత్రమే ప్రస్తావించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. రండి, ఇక్కడ కర్ణాటక, హిందుస్థానీ, జానపద అనే విధంగా సంగీతం ప్రాంతాలను బట్టి వర్గీకరింపబడ్డది. కథక్, ఒడిస్సా, కథకళి అనే విధంగా భరతనాట్యం, కూచిపూడి నాట్యం అంటూ కూడా ఉత్తర భారత సాంప్రదాయం, దక్షిణ భారత సాంప్రదాయం అనుకుంటూ తనకు తానుగా వర్గీకరింపబడ్డది. ఇదే కాకుండా బార్డర్ ఎప్పుడు మనం అనుకుంటున్నట్టుగానే బ్రేక్ డ్యాన్స్, పాప్ డ్యాన్స్, ఇంకో డ్యాన్స్ అవన్నీ కూడా వచ్చాయి. అదేవిధంగానే పాప్ మ్యూజిక్ అంటూ కూడా వచ్చింది. ఇదే కాకుండా దానికి దీనికి కలిపిన ఇంకొక రకమైన కొత్త విధానాలు కూడా మనకి వచ్చినాయి. అదేవిధంగా తెలుగు సాహిత్యం కూడా ఉత్తర భారతంలో ఉన్నప్పుడు ఒక భాషగా, ఒక విధానంగా, దక్షిణ భారతదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు మరొక విధానంగా తాను రూపుదిద్దుకుంటూ ఆనాటి సాంఘిక, రాజకీయ, మత అన్ని సమస్యలని తీసుకుంటూ గణనలోకి తీసుకుంటూ వాటి పరిష్కారాలను చూపించేందుకు సులువైన జాను తెలుగు భాషని, ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న భాషల్ని ఎక్కువగా తీసుకోసాగింది. ఈ విధానమే తరువాత రాను రాను మాండలిక విధానాలకి దారి చూపింది అనటంలో తప్పు లేదు అని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ విధంగా వచ్చిన సాంప్రదాయంలో తెలుగులో మనకి ఈ దేశీ భాషలో మొట్టమొదటగా మనం గమనించింది తూర్పు చాళుక్య రాజు అయిన గుణగ వినయాదిత్యుడు చేసిన శాసనములలోని భాషతో ఈ దేశీ సాహిత్యము లిఖిత రూపంగా శ్రీకారం చుట్టింది అని పెద్దవాళ్ళు, సాహిత్యకారులు చెబుతారు. ఆ విధంగా శాసనాల్లో ప్రారంభమైన దేశీ భాష జాను తెలుగు ఏ విధంగా తరువాత తన రూపురేఖలని వివిధ రీతులలో విస్తరించుకుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. చాలామంది ఏమంటారంటే దేశీ కవిత్వానికి, ద్విపద కవిత్వానికి పెద్దగా తేడా లేదండి, అసలు ప్రారంభమైంది కవిత్వము అంటూ దేశీయ భాషలో ప్రారంభమైనది ద్విపద కావ్యాలతోనే అంటూ ఉంటారు. అసలు ద్విపద కావ్యము అంటేనే మనకి తెలుస్తుంది చాలా సులువైన భాషతో 2 వాక్యాలతో అప్పటి వరకు ఇవ్వవలసిన అర్థాన్ని సంపూర్తిగా ఇచ్చేది. దానికి ఉదాహరణ మన అందరికీ చాలా పరిచయమైన ఊర్మిళాదేవి నిద్ర అనే ద్విపద కావ్యంలో, రామాయణంలోని కొంత భాగంలోని ద్విపద కావ్యంలో 1-2 వాక్యాలని పరిశీలించే ప్రయత్నం చేద్దాము. శ్రీరామ భూపాలుడు పట్టాభిషిక్తుడై కొలుండగా భరత శత్రుఘ్నులకుడు వరుస సేవలు చేసిరి అనేది ఈ ద్విపదలో ఉన్న మొదటి 2 వాక్యాలు. ఆ 2 వాక్యాలు ఏ విధంగా శ్రీరామచంద్రుడు సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా ఉన్నాడో పట్టాభిషేకానికి, అప్పుడు ఈ భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ఆయనకి
సేవలు చేశారు అనే చక్కటి సుందర దృశ్యాన్ని మనకి చెబుతోంది. దాని తర్వాత మనకి రగడ అనే ఒక ప్రత్యేక విభాగం కూడా ఈ దేశీ కవిత్వం అందించింది. ఈ రగడల యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఆనాటి సమాజంలో ఎంతోమంది ఎక్కడికి వెళ్ళలేని వాళ్ళకి కానీ, చూడలేని వాళ్ళకి కానీ, వేరే పరిస్థితుల వల్ల పుస్తకాలను చదవలేని వాళ్ళకి కానీ, దాని యొక్క మధురమైన ఆస్వాదించలేని వాళ్ళకు కూడా కానీ, నోటి కవిత్వంగా, నోటి మాటగా ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనము, ఎన్నో రాజస్థానాల సందర్శనము, దాని ఫలితాలు అవన్నీ కూడా ఆ నోటి నుంచి ఈ నోటికి, ఈ నోటి నుంచి ఆ నోటిగా వచ్చేస్తూ రగడలుగా వచ్చినాయి. ఈ రగడల్లో సామాన్యంగా మన ఆ కాలంలో శివ కవులు ఎక్కువ శైవ క్షేత్రాలని, శైవ భక్తి ప్రధానంగా ఉండే వాటిని కూడా మనకి అందించారు అని చెప్పడానికి శ్రీశైల రగడ ఒక మంచి చక్కని ఉదాహరణము. ఆ శ్రీశైల రగడ ఏ విధంగా ప్రారంభమవుతుందో చూద్దాము రండి. శ్రీరమ్యముగా శ్రీగిరి యాత్రకు పూరిమి సతితో కూడి నడిచి తిని. ఆయన ఎంత చక్కగా పనులు చేసుకుంటూ వాళ్ళు హాయిగా, నేను శ్రీశైల యాత్రకి నా కుటుంబంతో, నా భార్యతో కలిసి వెళ్ళిపోతున్నాను, దారిలో ఇవి చూశాను, అవి చూశాను, ఓంకారం వినిపించింది, శ్రీకారం వినిపించింది, చెట్లు కనిపించాయి, చామలు కనిపించాయి, పుట్టలు కనిపించాయి, గుట్టలు కనిపించాయి, సదాశివుడు కనిపించాడు, నంది కనిపించింది. ఈ విధంగా ఆ దర్శనాన్ని మానసికంగా చేసేసేటందుకు ఈ రగడలు ఎంతో ఉపయోగపడిపోయాయి. శివభక్తి బహుళంగా ప్రాచుర్యం పొందటానికి ఈ రగడ సాహిత్యము అనే దేశీ సాహిత్యము చాలా ప్రముఖ పాత్రని వహించింది. ఆ తర్వాత మనము శతకాల గురించి చూస్తున్నాం. శతకాలంటే ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. మనం ప్రబంధ యుగంలో ప్రబంధాల్లో రచించిన దుర్జటి శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం కూడా రచించారు. కానీ ఆ తర్వాత ఆ శతక సాహిత్యము సంఘంలో ఉండే రకరకాల విభక్తి శతకము, శృంగార శతకము, వైరాగ్య శతకము అంటూ రకరకాలుగా శతకాలు వచ్చి, సుభాషిత శతకము, భర్తృహరి సుభాషిత శతకానికి తెలుగులో ఏనుగు లక్ష్మణ కవి గారు రచించిన సుభాషిత శతకము ఎన్నో నీతిని చెప్తూ, భాష మాత్రం అస్సలు ఎంత సులభం ద్రాక్షపాకంగా ఉందో చూద్దామంటే మచ్చుకు ఒక వాక్యాన్ని చూసుకుందాం. గంగిగోవు పాలు గరిటెడై నను చాలు, కడివెడైననేమి ఖరము పాలు, భక్తి కలుగు కూడు పట్టెడై నను చాలు, విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. ఆ విధంగా నువ్వు ఏదైనా చేస్తే శ్రద్ధాశక్తులతో చెయ్యి అంటూ ఒక ఉదాహరణను కూడా తీసుకొచ్చి, ఆ గంగిగోవు పాలు కొంచెం ఉన్నా చాలు, గాడిద పాలు ఎక్కువ అక్కర్లేదు, దాన్నే మన తర్వాత సామెతలుగా కూడా వచ్చాయి. పరిగెత్తి పాలు తాగటం కన్నా నిలబడి నీళ్లు తాగటం మేలు, ఏదైనా నిదానంగా చేయాలి, దేన్నైనా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఆలోచించి పని చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ చాలా చెప్పాయి. మన పనిలో మంచి విశిష్టతను కలిగి ఉండాలి. ఈ విధంగా చెప్పిన శతక సాహిత్యం కూడా మంచి మకుటాలతో మనకి దేశీ సాహిత్యంలో ఒక విభాగం అయ్యి చాలా ఉపయోగపడింది. అలాని తర్వాత ఒక విధంగా మనం శతక సాహిత్యాల నుంచి సామెతలు చాలా వరకు ఒక్కొక్క పద్యానికి ఒక వాక్యంగా చివరికి ఇంకా క్లుప్తీకరించబడ్డది. దాని తర్వాత యక్షగాన ప్రక్రియ. ఈ యక్షగాన ప్రక్రియలో ఏమవుతుందంటే, మనం కొంతవరకు దండకము, అష్టకము, ఈ రగడ, ముందు చేసిన ద్విపద, అవి మాత్రం గాన సంప్రదాయానికి తాళబద్ధంగా పాడే, శృతి తాళం లయ ఆ విధంగా పాడేటందుకు కనుక అవి సహకరిస్తే ఈ యక్షగానాలు అనేవి, ఈ హరికథలు అనేవి కూడా నృత్యాన్ని కూడా తమతో పాటుగా చేర్చుకున్నాయి. ఈ యక్షగాన సంప్రదాయంలో ముందు దేవతాస్థుతితో ప్రారంభమయ్యే ఒక విధానం కూడా ఉంది. మనందరము కూడా మనకు తెలిసిన గిరిజా కళ్యాణం అనే యక్షగానం ఏ విధంగా ప్రారంభమవుతుందో ఒక్కసారి గమనిద్దాము. ఇక్కడ అంబా పరాకు, దేవి పరాకు, మమ్మేలు మా శారదాంబా పరాకు అంటూ దేవత
అంబికా స్థుతితో శారదాంబ స్థుతితో ప్రారంభమయ్యి సులభంగా అర్థమవ్వటానికి తగదిది 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 ధరణీధర వరసు కుమారి తగదిది అని హెచ్చరిస్తూ మన్మధుడు అందరితో ఆగకుండా అండగా మదనుడుండగా అంటూ మనకి చాలా చక్కగా అర్థమయ్యే విధంగా ఈ యక్షగాన ప్రక్రియ ఆటపాటలతో కూడి మన అందరికీ కూడా చాలా చక్కగా ఆసక్తికరంగా ఉండి మన మస్తకంలో చేరి దాని యొక్క విధానాన్ని చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకునేట్టుగా కూడా మనని దగ్గరికి చేర్చుకుంది. ఆ యక్షగానం తర్వాత చెంపుగా ఉండి దేవతా రాజస్థితితో ఉన్న ఒక ఉదాహరణ కావ్య ప్రక్రియ కూడా వచ్చింది. అంటే ఈ పద్యము గద్యము కలిపిన దాన్ని చెంపు కావ్యాలు అంటారు. ఆ చెంపు కావ్యాల చివర ఒక దండకం కానీ ఒక అష్టకం కానీ ఒక దేవతా స్థుతి కానీ పెట్టి దాన్ని ఉదాహరణ కావ్యాలుగా పేరు పెట్టి దాన్ని ఎక్కువ దేశీ సాహిత్య కవిత్వం ప్రజల్లోకి చేర్చింది. ఆ ఉదాహరణ కావ్యాల యొక్క ఫలితమే వరదరాజ, విష్ణుకేశ ఏవో మనం ముందు విన్నాము. అలాంటివే ఇప్పుడు తర్వాత మనం రోజు వింటున్న గోవింద నామాలలో కానీ శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి అని భక్తితో ఒక దైవాన్ని కానీ ఒక రాజుని కానీ ఒక నాయకుని కానీ కొలిచే దానితో ముగించే కావ్యాలను ఉదాహరణ కావ్యాలు అని అంటారు అలంకారికులు. అంటే పద్యము గద్యము కలిసి ఉంటుంది, కథ ఉంటుంది, చివర మాత్రం ఒక స్తుతిని చేరుస్తారు. అది దండకం కావచ్చు, అష్టకం కావచ్చు, ఏదైనా మంచి నామం కూడా కావచ్చు. ఆ విధంగా ఉండే ఉదాహరణ కావ్యాలు కూడా దేశీ సాహిత్యంలో ప్రముఖ పాత్రను వహించి తర్వాత వచ్చే ఇప్పుడు వీటిల్లో మనం వింటున్న వాటిల్లో రకరకాలుగా చివర స్తుతిగా మనకి వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ఉదాహరణ కావ్యం తర్వాత దండక సాహిత్యం కూడా ఈ దేశీ కావ్యాల్లోకే వస్తుంది, దేశీ సాహిత్యంలోకే వస్తుంది. ఆ దండకంలో మనము అంత పెద్ద కాళహస్తీశ్వర శతకంలో కూడా ఈయన తిన్నడు చేసిన హర హర మహాదేవ శంభో అంటూ మొదలుపెట్టి రకరకాలుగా ఆయన ఏం చెయ్యలేదు, పూజలు చేయలేదు, పశుపక్షి సంపాదన వాటిని చంపి తిన్నాను, నన్ను మన్నించు ప్రభు అని ఆయన వేడుకుంటూ ఉంటాడు. అదే కాకుండా మన వినాయక చవితి అప్పుడు కూడా శ్రీ పార్వతీ పుత్ర లోకత్రయ స్తోత్ర సద్గుణ్య చారిత్ర అనుకుంటూ గణపతి దండకం కూడా చదువుతూ ఉంటాం. ఆ దండకంతో పాటుగా అష్టకాలు కూడా వచ్చాయి. 8 విభాగాలుగా వచ్చినవి కూడా ఈ దేశీ సాహిత్యానికి చెందినవి అని మనము భావించవచ్చును. ఈ అష్టకాలలో కూడా మన ఎక్కువ ఆ కాలంలో మనకి శివతత్వంతో ప్రారంభమైంది కాబట్టి బ్రహ్మమురారి శివార్చిత లింగం కానీ, అమ్మవారి అష్టకాలు కానీ, వేరే అష్టకాలు కానీ మనము వింటూనే ఉంటాము. అష్టకాల తర్వాత కాలక్రమేణా ఈ దేశీ సాహిత్యం అప్పుడప్పుడు మరుగున పడుతూ, అప్పుడప్పుడు పైకి వస్తూ, అప్పుడప్పుడు విస్తరిస్తూ, అప్పుడప్పుడు ఒక మోస్తరుగా ఉంటూ ఉంది అని అనుకున్నాం. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేసిందంటే చక్కగా దేశభక్తిని తీసుకుని దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్ అని చక్కగా ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేయడానికి దేశభక్తి గేయాలని ఇవ్వటం మొదలుపెట్టింది. ఆ దేశభక్తి గేయాలతో తృప్తి పడకుండా మన చిలకమర్తి వారు చెప్పినట్టు భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు లేగదూడలు మన తెలుగువారు, తెల్లవారను గడుసరి గొల్లవారు పితుకుచున్నారు మూతులు బియ్యగట్టి. ఆ విధంగా విప్లవం చేయడానికి కూడా దేశభక్తిని అంశంగా తీసుకుని, కథా వస్తువుగా తీసుకుని, జాను తెనుగును భాషగా తీసుకుని భావ వ్యక్తీకరణ చేస్తూ ఆ విధంగా కూడా చాలా సహాయపడ్డది, దోహదకారి అయినది. అంతేకాదు గేయ సాహిత్యమే కాకుండా గేయ కవితా పద్ధతి, గేయ కథలను కూడా ఇవ్వటం మొదలుపెట్టింది. అదే మనకి పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ అనే చక్కటి
స్త్రీల యొక్క చెప్పేది. అంటే స్త్రీగంగా బాల సాహిత్యంగా చిట్టి చిలకమ్మ, అమ్మ కొట్టిందా, తోటకెళ్ళావా, బాల సాహిత్యం ఆ విధంగా రకరకాలుగా మారి తెలుగుదేశీ కవిత్వము నన్నెచోటుడు చెప్పినట్లు మును మార్గ కవిత లోకంబున వెలయంగా దేశీయును చేర్చి తెనుంగున కలిపి అని ఆయన చెప్పినట్లుగా ఈ మార్గ కవిత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా దేశీ కవిత్వాన్ని తెలుగులో చేర్చుకుని దానికి సుస్థిర స్థానాన్నిచ్చి ఎందరో మహానుభావులు అద్భుతమైన గ్రంథాలని కావ్యాలని మనకి అందించి మనల్ని ఉత్తేజపరిచారు. ఎందరో మహానుభావులు. అందరికీ వందనాలు. వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలవటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అప్పటిదాకా సెలవు తీసుకుంటాను. జై తెలుగు తల్లి.